Namaskar, Royal Seema. I am Ravi Sharma. I am Director of Admissions in ITM University, Gwalior. We are here for the students of entire Royal Seema. ITM University is a group of education which is 27 years old. We are offering 119 courses and we have 19 departments in our university. This year, we are coming to South in a different way, with a different strategy and with a different structure of education system. We have established one center of excellence in ITM University and we are starting few signature courses this year, especially in BTech department, where in BTech CS we are offering artificial intelligence and machine learning, cyber forensics, data science. In electronic engineering, we are offering IoT and sensors. In electrical engineering, we are offering EVM, electrical vehicle technology, solar and alternative sources of energy. And in civil also, we are offering different courses. In mechanical, we are offering mechatronics. So this year, we are starting a new concept, that is no classroom education system, where students will be taught in practical labs, and we are planning to make them understand the usability of that theory which we are teaching since so long. So this is something which we are offering this year. We have entered in South with a specific scholarship scheme also, because we need people, we need students, those who are really interested to study and to accelerate their career in different departments, different streams as well, I can say. ITM University is very promising to provide better education. We have students from 24 countries. So now ITM is a world-known name, you can say. And we are planning to make 50 countries maybe by next 2 years. So entire world would be there in ITM very soon. We have authorized Smart Choice Consultants, Mr. Krishnamurthy ji. He would be the authorized person to do admissions and to assist ITM University to promote ITM in South region. So all 4-5 states here, Mr. Krishnamurthy would be the representative of ITM University. Our tagline is celebrating dreams. So I would like to invite all the students to come and celebrate their dreams with ITM University Gwalior. Thank you. Krishna. స్మార్ట్ చేస్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ CEO అండ్ గత 18 ఇయర్స్గా నేను సక్సెస్ఫుల్ రన్ చేస్తున్నాము. ఐటీఎం యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్ అనేది మన ఇండియాలోనే ఒక సెంట్రల్ ప్లేస్, అంటే మధ్యప్రదేశ్ గ్వాలియర్ అనేది ఇండియాలో సెంట్రల్ ప్లేస్ పాయింట్ ఆఫ్. అండ్ ఎలా ఉంటుందంటే మన కనెక్టివిటీ, ఫ్లైట్స్ కానీ, ట్రైన్స్ కానీ, అండ్ ఇట్స్ జంక్షన్ చాలా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ 27 ఇయర్స్ ఓల్డ్కి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుంటే కానీ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే CSC సైన్స్, AML, డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ECL, IoT కానీ, సెమీ కండక్టర్, సివిల్, మన మెకానికల్, త్రిబుల్. ఇదే విధంగా అగ్రికల్చర్ BSc కూడా ఇంట్లో ఉంది. అదేవిధంగా మన అగ్రికల్చర్ BSc వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన అనంతపురం వాళ్ళు చదువుతారు దీనిలో. గత 3-4 ఇయర్స్గా ఇందులో చాలా మంది చదువుతున్నారు, అనంతపురం స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇందులో. అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే కన్నా ఈ ఇయర్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనే కోర్స్ వచ్చింది. ఎలా అంటే ఇండియాలో హార్డ్లీ ఒక 2-3 యూనివర్సిటీస్లో మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే మీన్స్ AML విత్ నో క్లాస్ రూమ్ కాన్సెప్ట్ లేకుండా స్టూడెంట్స్ అనేది ప్రాక్టికల్గా ల్యాప్టాప్లో సిస్టమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రాక్టికల్గా స్టూడెంట్స్ మన లెక్చర్ అనేది సమ్వేర్ ఒక ప్లేస్ చెప్తూ ఉంటారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా 80% నాలెడ్జ్ వస్తూ ఉంది మనకి. ఇంక మోర్ ఓవర్ మన ట్రావెల్ తీసుకుంటే మీకు చెప్పాను, మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ట్రైన్ కూడా మనకి గ్వాలియర్ స్టాప్ ఉంది అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లైట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి మనకి. ఇక్కడ నుంచి మన బెంగళూరు నుంచి కూడా డైరెక్ట్ మనకి గ్వాలియర్కి ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి. సో మోర్ ఓవర్ ఇంకా నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ వైజ్ తీసుకుంటే కన్నా మనకి క్యాంపస్లోనే హాస్టల్ ఉంది. జెంట్స్కైనా గర్ల్స్కైనా క్యాంపస్ హాస్టల్ ఉంది. అండ్ 24/7 సెక్యూరిటీ ఉంటారు అండ్ 24/7 CC క్యామ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. మోర్ ఓవర్ ఇంకా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓ ప్లస్ పాయింట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి. దీంట్లో ఒక 300 బెడెడ్ హాస్పిటల్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మనకి ITM గ్లోబల్ ట్రస్ట్ అని ఉంది ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఇందులో ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇది నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఫండ్ తీసుకొని ఇట్స్ ప్రివిలేజ్ హాస్పిటల్. ఏమన్నా మన స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా వెళ్తే మాత్రం అందులో మనకి క్యాంపస్లోనే హెల్త్ పరంగా చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి తీసుకుంటే ఫుడ్ పరంగా మన పిల్లల సౌత్ సైడ్ అంతా ఆలోచించేది అంటే మేజర్గా ఫుడ్ ఎలాగంటారు. మనం ఈ ఫుడ్ పర్పస్ ఏం చేస్తామంటే మన సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం చెఫ్ తీసుకెళ్ళి క్యాంపస్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి మన ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి మేజర్గా ఇక్కడ మనకి రాయలసీమ పర్సన్స్కి ఏంటంటే మనకు జనరల్గా కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరు ప్రజెంట్ ఉన్న సీనియర్లో అందరు బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే 4th ఇయర్ కాగానే ప్లేస్మెంట్స్ రావడం లేదు. రీజన్ మేజర్గా మన కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. దీనికి మనకి ప్లస్ అవుతుంది. ఎందుకంటానంటే
ఆ స్టేట్కి వెళ్ళడం వల్ల మనకి 1000+ స్టూడెంట్స్ మన ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ దీన్ని చదువుతున్నారు ఆల్రెడీ. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ మన కంట్రీస్ నుంచి చదువుతున్నారు. అదేవిధంగా ఇండియాలో నుంచి కూడా ఢిల్లీ, మహారాష్ట్ర, సౌత్ రీజన్ నుంచి అందటం వల్ల వీళ్ళకి మన హిందీ కూడా ప్లస్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి టైఅప్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళకి కొలాబరేషన్ కూడా ఉంది మన యూనివర్సిటీకి. టైఅప్స్ తీసుకుంటే ప్లేస్మెంట్స్ కంపెనీస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. TCS, మైక్రోసాఫ్ట్, IBM, లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కొలాబరేషన్ ఉంది మనకి. ఏదంటే IBMతో కొలాబరేషన్ ఉంది, అమెజాన్తో కొలాబరేషన్ ఉంది. ఈ కొలాబరేషన్ ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అనేది ఇంటరాక్షన్ అవుతారు. సో ఫస్ట్ మనకు 4th ఇయర్ ఏమవుతుందంటే ప్లేస్మెంట్స్ వరకు 30-40% స్టూడెంట్స్ ఈ కొలాబరేషన్ బేసిస్ కింద మనకి ఈజీ సెలెక్ట్ అవుతారు. సో మనకి 4 ఇయర్ జర్నీలో కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ ఏమంటారు జనరల్గా ఇప్పుడు ఉన్న సార్ 60% ఉంది, 80% ఉంది, 90% ఉంది. సార్ 90-80% స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే జాబ్స్ వస్తాయి అంటారు. లేదా రాంగ్ అది. 60% ఉన్న 90% ఉన్న 4 ఇయర్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ మనకి ప్లస్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, కొలాబరేషన్ వైజ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా క్రాక్ చేస్తారు. మన పిల్లలు కావాల్సిన ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ 4th ఇయర్ మనకి కంపల్సరీ జాబ్తో పెట్టి రావాలి. సో దానికోసం అంటూ యూనివర్సిటీ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంకా మోర్ ఓవర్ చెప్పాలంటే మన రాయలసీమ వెనుకబడ్డ ఆప్షన్ కింద సౌత్ ఇండియా మొత్తాన్ని మనం ఏం చేసామంటే స్కాలర్షిప్ కేసు కింద మనము యూనివర్సిటీలో ఫీ తక్కువ తెచ్చాం. యాక్చువల్ కాలేజ్ ఫీజు యాక్చువల్గా 11.5 lakhs ఉంది. 4 years ఫీజు, హాస్టల్, ఫుడ్ కలిపి. మన స్టూడెంట్స్కి 9,10,000లో 4 years కంప్లీట్ కాలేజ్ ఫీజు, హాస్టల్, ఫుడ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆల్మోస్ట్ స్కాలర్షిప్ ప్రొవైడ్ అవుతుంది మన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా. కాకపోతే ఇక్కడ సీట్స్ అనేది తక్కువ సీట్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా స్టూడెంట్స్ అనేది ఎర్లీగా అప్రోచ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఇక్కడ అభిమన్య కన్సల్టెన్సీతో మనం అనంతపురం ఉన్నాం. మన వేరియస్ చూసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ. ఇది ఒక మన అనంతపురంకి స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ రావడం వల్ల ఇక మనకు రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తాం. పాసిబుల్ ఉంటే 30%, 40% స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తాం. కండక్ట్ చేసి అడ్మిషన్ బేసిస్ అని ఇస్తాం. చాలా వరకు అన్ని యూనివర్సిటీస్లో 2,000-3,000 అడ్మిషన్ తీసుకుంటారు. మన దగ్గర అలా లేదు. సౌత్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి తక్కువ సీట్స్ ఉన్నాయి. మన పేరెంట్స్కి నేను చెప్పగలదు ఒకటే, ఎర్లీగా అప్రోచ్ అవ్వండి. అప్రోచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ పెడతాం, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి సెలక్షన్ బేసిస్ కింద సీట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీకు అనంతపురం సరౌండింగ్ పక్కన కూడా మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. మన వేరియస్ మీకు అవైలబుల్ ఉంటాడు ఇక్కడ. ఈ ఆఫీస్ అనేది మనకి ఇది ఆథరైజ్డ్ ఆఫీస్ అనంతపురంకి. సో మీరు రేపటి నుంచి నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా సరే కూడా మన పేరెంట్స్ అందరికి వచ్చి అప్రోచ్ కావచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవరీవన్. ఇండియాలో కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర, మన తెలంగాణ ఉన్నాయి. టోటల్ 4 states ఉన్నాయి. మన సౌత్ ఇండియా మొత్తం మనం తీసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ ఓవర్గా. యా, నమస్తే, నా పేరు వీరగర్జన్. నేను కెరియర్ అభిమన్య ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెన్సీ నడుపుతున్నాం. గత 5 years నుంచి మనం అనంతపూర్లో డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్కి అడ్మిషన్స్ అనేది చేస్తున్నాం. ఈసారి వచ్చేసి మా అన్న కృష్ణ అన్న వచ్చేసి అన్న చాలా క్లోజ్ అనమాట. అన్న కాల్ చేస్తే మేము ITM యూనివర్సిటీ విజిటింగ్ వెళ్ళామన్నమాట. సో ITM గురించి నేను అగ్రికల్చర్ బేస్ అడ్మిషన్స్ రిలేటెడ్ విన్నాను అనమాట యాక్చువల్గా అయితే. సో లాస్ట్ టైం డొనేషన్స్ కూడా వెళ్ళేదన్నమాట యాక్చువల్గా అయితే. సో అట్లాంటి టాప్ యూనివర్సిటీ అనమాట. అన్న అడగగానే నేను వెళ్ళేసి ITM యూనివర్సిటీ మొత్తం విజిట్ చేయడం జరిగింది. చాలా అద్భుతంగా ఉందన్నమాట క్యాంపస్ కూడా. సో దాదాపుగా 60 ఎకరాలలో క్యాంపస్ ఉంది. సో హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కూడా చాలా అద్భుతంగా అనేది ఉంది. సో మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ దాదాపుగా 3,000 మంది స్టూడెంట్స్ అక్కడ చదువుతున్నారు. మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దాదాపుగా 3,000 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ చదువుతున్నారు. అలాగే సౌత్ ఇండియన్ సంబంధించినటువంటి మెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట అక్కడ. ఎందుకంటే మెయిన్గా చాలామంది చూసేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా పేరెంట్స్ ఆలోచించేది ఏంటంటే ఫుడ్ గురించి అనమాట. సో 4 years ఉంటారు అక్కడ. సో ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది, సో అక్కడ అకామిడేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తారు. సో మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ దాదాపుగా 3,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో కాబట్టి అక్కడ సౌత్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఒక మెస్ అనేది కూడా అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట. మన తెలుగు వాళ్ళే అక్కడ మెస్ అనేది రన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే మామూలుగా ఫీజు వచ్చేసి 11.5 lakhs అనేది ఉందన్నమాట. కేవలం ఆంధ్ర, తెలంగాణ స్టూడెంట్స్కి కేవలం వచ్చేసి 9.10,000కి మాత్రమే మనకి ఫీజు స్కాలర్షిప్ తీసేసి రిమైనింగ్ ఫీజు అనేది పెడుతున్నారు. సో కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరెంట్ అండ్ విద్యార్థులందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అనమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.